बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। किसान कार्ड रखने वाले जिमीदार भाइयों ਨੂੰ 6 ऐसे मसाइल ने जिन्हां दे हल वास्ते वो कदी बैंक ऑफ पंजाब दीयां ब्रांचां दे फेरे मारदे ने, कदी महकमा ज़राअत दे दफ्तरां दे चक्कर लांदे ने, कदी वो हेल्पलाइन ते कोशिश करदे ने, लेकिन इनके बावजूद उन्हां दे मसाइल हल नहीं हो रहे। वो किहड़े मसाइल ने? सब तो पहले वो जो ATM मशीन दे विच जाके अपना किसान कार्ड पांदे ने, उहदे उत्ते लिखिया आ जांदा है इनवैलिड KCB। दूसरा वो ATM मशीन दे किसान कार्ड पांदे ने, बगैर पिन कोड लाए ही मशीन कार्ड चक के बाहर मारदी है। तीसरा बाज़ औकात वो किसान कार्ड अपना ATM मशीन च पांदे ने, पिन कोड लांदे ने, पिन कोड लग जाता है, बैलेंस भी नज़र आ रहा होंदा है, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं मिलते। चौथा, बहुत सारे जिम्मेदार डीजल की सबसिडी के बारे सवाल कर रहे हैं, वो सबसिडी किन्हां नूं मिलनी है, किवें मिलनी है। पंजवां, जिस नंबर ते किसान कार्ड बनया होया है, अगर जिम्मेदार उस नंबर नूं बदलना चाहे वो किवें बदल सकता है। और छठा, हेल्पलाइन ते राबता नहीं हुंदा, बड़ी जदोजहद बड़ी देर इंतजार करन दे बावजूद उन्हां दा हेल्पलाइन ते राबता नहीं हुंदा। इहदा तुहानूं असीं बड़ा शार्टकट हल दसांगे कि किवें तुसीं फौरन हेल्पलाइन ते राबता कर सकदे जे। जिम्मेदार भाईओ, जिथों तक साडे पहले मसले दा हल है कि एक जिम्मेदार गया और उन्हें अपना किसान कार्ड ATM मशीन च पाया, लेकिन उहदे च पिन कोड लाने तो बाद इनवैलिड KCB दा लफज लिखिया आ जांदा है। जिम्मेदार भाईओ, ये क्यों आंदा है? याद रखिया जे, जिहड़ा साडा किसान कार्ड हुंदा है उहदे उत्ते एक मकनातीसी पट्टी बनी हुंदी है, काले रंग की एक पट्टी बनी हुंदी है जिन्हों मैग्नेटिक स्ट्रिप भी कहंदे ने। अगर तुसीं गौर करोगे तो यह वो स्ट्रिप है, इहदे थल्ले इस कार्ड दे मखसूस नंबर हुंदे ने। जिहड़ी मशीन जदों विच मशीन दे विच कार्ड पाने आ, मशीन उन्हां नंबरां नूं जज करदी है। अगर किसी वजह तो इस पट्टी दे उत्ते स्क्रैच आ जांदे ने या इहदे उत्ते कोई गर्द लगी हुंदी है, ये साफ नहीं हुंदी और तुसीं कार्ड इस्तेमाल करन दी कोशिश करदे जे, मशीन तुहाडे कार्ड नूं पूरी तरह जज नहीं करदी और इनवैलिड KCB दा एरर आ जाता है। दूसरी इनकी बुनियादी वजह यह हो सकता है कि तुसी बैंक ऑफ पंजाब के अलावा किसी दूसरे बैंक की ATM ते गए जे। बाज़ औकात कुछ मखसूस जगह ते ऐसा भी मुमकिन होता है कि अदर दैन बैंक ऑफ पंजाब की ATM मशीन ते भी इनवैलिड KCB दा एरर आ जाता है। इनका बेहतरीन हल है तुसी ज्यादा कोशिश करिया करो कि बैंक ऑफ पंजाब की ATM मशीन इस्तेमाल करो। तीसरी इनकी वजह यह आ सकती है कि तुहाडी किसान कार्ड की सहूलत ही खत्म कर दी गई होवे। इनकी सहूलत खत्म होने के बारे असीं एक तफसीली वीडियो बनाई है, तुसीं साडे चैनल ते जाके उस वीडियो नूं देख के अपनी वजह दा तयन कर सकदे जे कि किस वजह तो तुहाडा किसान कार्ड काम नहीं कर रहा। दूसरा जिहड़ा 6 मसाइल दे विच दूसरा साडा वड्डा मसला हुंदा है कि एक जिम्मेदार गया किसी भी ATM मशीन ते, उन्हें अपना किसान कार्ड ATM मशीन च पाया, लेकिन ATM मशीन ने पिन कोड लैण तो पहले ही किसान कार्ड चक के बाहर मारिया। जिम्मेदार भाईओ, इन्दियां 2 मेन वजूहात हो सकदियां ने। एक, तुसीं अपने पैसे जारी होण तो पहले, तुहाडी नवीं किस्त आण तो पहले, तुहाडे कार्ड नूं जारी एक्टिव होण तो पहले मुख्तलिफ किस्म दी ATM मशीनां ते या डीलरां दे कोल POS मशीनां ते बार ट्राई की कि मेरे पैसे तो नहीं आए, मेरे पैसे तो नहीं आए। इस कंडीशन दे विच जिहड़ा ऑटोमैटिक सिस्टम है वो जज करदा है, हो सकता है कि इस कार्ड दा कोई बंदा गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है और वो इस कार्ड नूं आरजी तौर पर ब्लॉक या इनएक्टिव कर दिंदा है। दूसरी इनकी वजह हो सकती है कि तुसीं पिन कोड ही गलत ला लिया, याद नहीं रहा, तुहानू पता ही नहीं रहा कि मेरा पिन कोड की सी, तुसी कोई गलत पिन कोड 1 या 2 मरतबा इस्तेमाल किया या तीसरी मरतबा भी इस्तेमाल किया, इस सूरत भी तुहाडा कार्ड आरजी तौर पर ब्लॉक कर दिता जाता है। इस सहूलत नूं दोबारा बहाल करने वास्ते तुहानू हेल्पलाइन ते कॉल करनी पैंदी है। पहले बैंकों दे विच एक डेस्क कायम किया गया सी जिथे जिम्मेदार भाई जांदे सी, उत्थे जाके वो दोबारा अपना अंगूठा लांदे सी और उन्हां दा दोबारा ना सिर्फ कार्ड एक्टिव कर दिता जाता सी, अगर वो अपना पिन कोड चेंज कराना चाहते होंदे सी तो वह भी हो जाता सी। लेकिन उस तो बाद बैंक ने यह सहूलत सिर्फ हेल्पलाइन ते मुंतकल कर दी। हुण ये मसला तुहाडा हेल्पलाइन ते ही हल हो सकता है। अगर तुसीं हेल्पलाइन ते इस तरह के मसाइल ली जाओगे, उत्थे तुहाडा दोबारा कार्ड एक्टिव कर दिता जाएगा। तीसरा, साडे जिम्मेदार भाई ATM मशीन ते जांदे ने, किसान कार्ड ATM मशीन च दाखिल करते हैं, पिन कोड लांदे ने, उन्होंने बैलेंस भी नज़र आ रहा होंदा है, लेकिन जो पैसे जारी कराने दी या पैसे कढ़ाने की कोशिश करते हैं, पैसे जारी नहीं होंदे। जिम्मेदार भाईओ, इस कंडीशन का बुनियादी मतलब यह आ कि तुहानू पेमेंट तो जारी कर दी गई है, लेकिन तुहाडा ATM कार्ड हाले एक्टिव नहीं किया गया। बैंक ऑफ पंजाब एक तरतीब नाल लोगों के कार्ड जारी एक्टिव कर रहा होंदा है। इस कंडीशन दे विच मेरी जिम्मेदार भाइयों नू
ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਰਾਈਆਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਈਆਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਖਾਮਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਐਕਟਿਵ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ATM ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿਨ ਕੋਡ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਚੌਥਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਆ ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਾਈਓ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਕਵਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆਏਗੀ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਾਈਓ, ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਫਰਾਹਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹ तमाम ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਚਾਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਵਰ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਫਰਾਹਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸਹੂਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ हुकूमत की तरफों डीजल की सबसिडी दी पेमेंट की जाएगी तमाम किसान कार्ड होल्डर ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮੁੰਤਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਏਰੀਆਜ਼ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਿਮ ਦੀ, ਉਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਉਹ ਨੈਟਵਰਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾ ਲਵਾਂ। ਇਹਦੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 2 ਜ਼ਰੀਏ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਆਇਫ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਦੂਸਰਾ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਾਈ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਚूंकि ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਮ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਖਸੂਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਿਮ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਤਲਕਾ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਤੇ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਜੇ? ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੇਨ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਜਾਓ। ਮੇਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਟ ਲਾਈਨ, ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ तमाम ਕੁਆਇਫ ਦਰਜ ਕਰਾਓ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਹੁਣ 6ਵਾਂ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 042 111 267 200 ਪੂਰਾ ਇਹ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੰਟਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁਸਲਸਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਕੋਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਮਲਾਤ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਫੌਰੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। तमाम ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ भाइयों ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। 042 111 267 200 ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਮਿਲਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਮਿਲਾਓਗੇ ਅੱਗੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੋलेगा और ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ किसान कार्ड के बारे में मालूमात के लिए 1 दबाएं,
ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਾਈਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਬਾਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਬਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ या ਤੁਹਾਡਾ मामला हल ना होए। दूसरे नंबर पे कंप्यूटर बोलेगा आसान कारोबारों के लिए, मालूमात के लिए 2 दबाएं। जिम्मेदार भाइयों ये साढ़े मुतल्लक ही नहीं है, इन्हों में नहीं दबाना। तीसरे नंबर पे कंप्यूटर बोलेगा कि वजीर आला पंजाब की स्कीमों की मालूमात के लिए 3 दबाएं। जिम्मेदार भाइयों इन्हों भी नहीं दबाना क्योंकि ये साढ़े मुतल्लक नहीं। चौथे नंबर पे वो बोलेगा कि बैंक ऑफ पंजाब की प्रोडक्ट्स के लिए मालूमात के लिए 4 दबाएं। ਇਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਓਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੋਲੇਗਾ ਔਰ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਗਾ। ਨੰਬਰ 1 ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਬਾਣਾ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਬਾਣਾ, 3 ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਬਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਮਰਤਬਾ ਚੌਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦੇਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 4 ਨੰਬਰ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਵਾਸਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਕੁਇਕ ਜ਼ਰੀਆ, ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ तमाम ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਾਈਓ ਇਹ ਚੈਨਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਮਸਾਇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰ ਵਕਤ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ तमाम ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ ਔਰ ਘੰਟੀ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬ ਦੇਣ।